આજનો મહાશિવરાત્રિનો પર્વ આપણે પરમેશ્વરની પ્રાર્થનાથી કરીશું. ખુશમનભાઈ પ્રાર્થના કરશે, આપણે સૌ મનોમન એમની સાથે જોડાશું. હરિ સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. 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 ગંભીર નાદ મૃદંગના ધબકે ઉર બ્રહ્માંડમાં. ગંભીર નાદ મૃદંગના ધબકે ઉર બ્રહ્માંડમાં. નિત હોત નાદ પ્રચંડના નટરાજ રાજ નમો નમઃ. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. હે આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. બાજે બાજે ડમરુ હર કર. બાજે બાજે ડમરુ હર કર. બાજે બાજે ડમરુ હર કર. ત્રિશૂલ ધર કર ભસ્મ અંગે. ત્રિશૂલ ધર કર ભસ્મ અંગે. ગ્વાલ માલા ગલે બિરાજે. બાજે બાજે ડમરુ હર કર. બાજે બાજે ડમરુ હર. હવે ભગવાન શિવજીને આપણે દૂધનો અભિષેક કરીશું. ઓમ ખેચરાય નમઃ. ઓમ ગોચરાય નમઃ. ઓમ મહારૂપાય નમઃ. ઓમ મહાકાયાય નમઃ.
ॐ वृषरूपाय नमः ॐ महायशसे नमः ॐ महात्मने नमः ॐ लोकपालाय नमः ॐ अन्तर्हितात्मने नमः ॐ प्रसादाय नमः ॐ हयगर्दभाय नमः ॐ गणपतये नमः ॐ दिग्वाससे नमः ॐ कामाय नमः ॐ मन्त्रविदे नमः ॐ परमाय नमः ॐ मन्त्राय नमः ॐ सर्वभावकराय नमः ॐ हराय नमः ॐ श्री नर्मदेश्वराय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 चन्द्रशेखराय नमः ॐ चन्द्रशेखराय नमः चन्द्रशेखराय नमः ॐ चन्द्रशेखराय नमः गंगाधराय नमः गंगाधराय नमः चन्द्रशेखराय नमः चन्द्रशेखराय नमः गंगाधराय नमः गंगाधराय नमः ॐ नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय नमः हर हर हराय नमः ॐ हर हर हराय नमः शिव शिव शिवाय नमः शिव शिव शिवाय नमः ॐ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम् त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम् त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम् त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गं परात् परं परमात्मकलिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॐ 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 नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ॐ जय शिव ओंकार प्रभु जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा ॐ जय शिव ओंकार त्रिगुणात्मक के आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवा
સુખ સંપત્તિ પાવે. ઓમ જય શિવ ઓમકાર. ઓમ નર્મદે માત કી જય. ઓમ શ્રી નર્મદેશ્વર મહાદેવ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ હર. પૂજ્ય સ્વામીજીને હું પ્રાર્થના કરીશ કે આપણને ભગવાન શિવના પર્વની ભક્તિ વધે અને ઉત્તરોત્તર આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય એ પ્રમાણે આપણને આશીર્વચન પાઠવે. હરિઓમ. શાંતિ પાઠ. ઓમ સહના ભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. ભગવાન શિવની મહાશિવરાત્રિ છે. રાત્રિ છે પણ અંધાર નથી, એ મહાશિવરાત્રિ. તેજોમય રાત્રિ કહેવાય ને. શિવરાત્રિ એટલે અજ્ઞાનનો નાશ કરે એ શંકર, અને એમાં રાત્રિ ખરી, અંધાર વાળી રાત્રિ નહીં. ઉપનિષદે ગાયું, નૈવ વાચા ન મનસા પ્રાપ્તુમ શક્યો ન ચક્ષુષા. વાણીથી નહીં, મનથી નહીં, આંખથી નહીં. એક ઉપનિષદ એવું કે છે, કઠોપનિષદ, તૈત્તરીય ઉપનિષદ તો એવું કે છે, યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સ. આ એ શિવ છે જેને સ્પર્શ કર્યા વિના વાણી પાછી ફરે છે, અર્થાત એનું વર્ણન કરી શકે નહીં. એ અવર્ણનીય કહેવાય, ઇનડિસ્ક્રાઇબેબલ. કેમ? આંખ શિવને જોતી નથી. કેમ? એને આકાર નથી, એને ગુણ નથી. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. અને જેનું વર્ણન થઈ શકે નહીં, જે વાચાતીત કહેવાય, એના વિશે મન વિચારે શું? મનને વિચાર માટે કોઈ આકાર જોઈએ, કોઈ ગુણ જોઈએ. મન શૂન્ય થઈ જાય છે. એ રાત્રિ એટલે મહાશિવરાત્રિ. અપ્રાપ્ય મનસા સહ એટલે શું? આપણી પાસે બે જાતિની ઇન્દ્રિયો છે, એક આંતર ઇન્દ્રિય અને એક બાહ્ય ઇન્દ્રિય. આંતર ઇન્દ્રિય એટલે મન, બુદ્ધિ અને ચિત્ત, અને બાહ્ય ઇન્દ્રિયો એટલે આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, તે 5 senses of perception જેને કહેવામાં આવે છે. તે આંખ છે, નાક છે, કાન છે, જીહ્વા છે ઇત્યાદિ. પણ આ સૌ જેટલા છે એ બધા ભગવાન શિવને સ્પર્શ કર્યા વિના પાછા ફરે છે. એટલા માટે વાણી વર્ણન ના કરી શકે. પરમાત્મા કે પરબ્રહ્મને જાણવા માટે આ બધા અસમર્થ છે. અસમર્થ છે કારણ કે આ બધા ઇન્દ્રિય ધારી છે. આપ જેટલા બેઠા છો
ઇન્દ્રિયોને ધારણ કરનારા. તમારી પાસે આંખ છે, નાક છે, કાન છે, ત્વચા છે, ઇન્દ્રિય ધારિકો છો. તમે સૌ વાણીના ઉપાસકો છો. કેટલા બધા ભજન ગવાયા, કેટલી સ્તુતિ થઈ, કેટલા જપ થયા, એટલે વાણીના ઉપાસકો છો. વન્સ અગેન, ઇન્દ્રિય ધારકો છો, વાણીના ઉપાસકો છો અને મનથી ધ્યાન કરનારા છો. અને માટે શિવની રાત્રિ સુધી કોઈ પહોંચી શક્યું નથી. તો શિવની રાત્રિ એટલે શું? 33 કરોડ દેવતા છે. એમાં રામની રાત્રિ એવું નથી કહ્યું, વિષ્ણુની રાત્રિ એવું નથી કહ્યું, ઇન્દ્રની રાત્રિ એવું નથી કહ્યું. એકલા શિવની રાત્રિ એવું કહેવામાં આવે છે. શિવરાત્રિ, રાત્રિ શબ્દ ધ્યાનથી સાંભળજો. તમને બધાને કહું છું, વધુ સમય નથી લેવાનો મારે આજે. તમારું મોઢું બંધ રાખજો. ઓઠ સીવી લો, ઓઠને તાળું મારો અને રા બોલો. તો અલા બોલો, નહીં બોલી શકો. હવે મોઢું ખુલ્લું રાખી અને જોરથી રા બોલો. તો આવી રીતે નહીં, જોરથી મેં કહ્યું. આ રા એટલે અજ્ઞાન, અને અજ્ઞાન નીકળી ગયું રા બોલવાથી. અને અજ્ઞાન નીકળી જાય તો બચે એને જ્ઞાન કહેવામાં આવે. અને જ્ઞાન બચી જાય છે. એટલે કયું જ્ઞાન? ત્રણેય લોકનું અજ્ઞાન નષ્ટ થઈ ગયું. ત્રણેય લોકનું અજ્ઞાન નષ્ટ થયું, માત્ર જ્ઞાન બચી ગયું. અને માત્ર ને માત્ર જ્ઞાન છે, એટલે એને શિવ રાત્રિ કહેવામાં આવે છે. રાત્રિ એટલે અંધારું છે, એ ભ્રાંતિમાંથી આપણે મુક્ત થવાનું. આ શિવનો અર્થ શું? શિવ એટલે આ લિંગ છે, એ તો પ્રતીક કહેવાય, એ તો વિગ્રહ કહેવાય, એને પ્રતિમા પણ કહેવાય. પણ અહીંયા શિવ એટલે કલ્યાણ કરે તે, કલ્યાણકારી હોય એને શિવ કહેવામાં આવે. કલ્યાણ એટલે શું? જ્યાં અજ્ઞાન ટકે નહીં એનું નામ કલ્યાણ. ખાલી ખાલી કલ્યાણની વાતો નહીં કરવાની. તમે એમ કહો કે તમે કલ્યાણકારી છો એટલે અજ્ઞાન મુક્ત છો. એટલે શિવ એટલે કોણ? જે કલ્યાણકારી હોય તે, જ્યાં અજ્ઞાન ટકી ના શકે તે, જેને ઈશ્વર કહીએ છે. લોર્ડ ઓલમાઇટી, who is known as all knower and almighty. એટલે જેને સર્વશક્તિમાન કહેવાય અને સર્વજ્ઞ કહેવાય, એ ઈશ્વર. ઈશ્વર તો એક છે, પણ ભિન્ન ભિન્ન કામ કરેલે ત્રણ નામ છે. સર્જન કરે એટલે બ્રહ્માજી નામ આપવામાં આવ્યું. પાલન પોષણ કરે એટલે વિષ્ણુજી નામ આપવામાં આવ્યું. અને અજ્ઞાનનો નાશ કરે, સંહાર એટલે અજ્ઞાનનો નાશ એક શંકર કરી શકે. અજ્ઞાનનો નાશ કરે એટલે સંહારક શિવજી એવું કહેવામાં આવે છે. અજ્ઞાન ન ટકે એને રાત્રિ કહેવામાં આવે. 33 કરોડ દેવતાઓ છે એવી વાત છે આપણા શાસ્ત્રોમાં. આ 33 કરોડ દેવતામાંથી એક જ કેમ મહાદેવ કહેવાયા? એ શિવરાત્રિના દિવસે નહીં સમજો તો કઈ રાત્રિએ સમજવાના હતા? આ કલ્યાણકારી છે. વન્સ અગેન, કલ્યાણકારી છે માટે ગવાયું. મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તાની નામ. मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो
જો નવાયું ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. આ શિવ કેવા છે? ચિદાનંદ રૂપ, એટલે જડ નથી પણ ચેતન છે, એટલે ચિત્તાયું. અને દુઃખનું નામો નિશાન જ્યાં નથી એટલે આનંદ આવ્યો. એટલે ચિત્ત અને આનંદ એવો જે છે એટલે શિવ કહેવાય. અને શિવ છે એટલે એ બધાનું કલ્યાણ કરે. કલ્યાણ ક્યારે થાય? જ્યારે તમને કોઈ એમ કહી દે કે તમે જડ નથી એટલે તમારે મોત નથી, એટલે તમારે જન્મ નથી, એવું તમને કોઈ શીખવાડી દે એટલે તમારું કલ્યાણ થઈ જાય. કલ્યાણ થાય ક્યારે? તમને કોઈ જડ કહે તો તમારે મોત છે, તમારે જન્મ છે. અને જન્મ અને મોત હોય તો જન્મ અને મોતનું ચક્ર છે. અને ચક્ર હોય તો જન્મ મૃત્યુના આંટા ફેરા છે. તો કલ્યાણ કરે કોણ? શિવ કલ્યાણ કરે. એટલે શિવ કલ્યાણકારી છે. અરે એ કલ્યાણકારી છે કોણ? એવો પ્રશ્ન પેદા થાય તે પહેલા કહેવામાં આવ્યું ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ. શિવોહમ એ શિવ હું છું એવું કહેવામાં આવ્યું. એટલે જો ખરી રીતે શિવરાત્રી ઉજવવી હોય તો આજે તમારે સમજવાનું તમે એક કલ્યાણકારી શિવ છો. પણ તમારે સમજવું હોય તો ખોટે ખોટી જગ્યાએ જઈને માથા પછાડી અને આવો, પણ સમજો નહીં કે હું એ અજ્ઞાન વિનાની તેજોમય રાત્રિ અને એમાં જે વસે શિવ એ શિવ હું છું. એટલે અહીં આવ્યું ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. અત્રે શિવ અર્થાત જે ચૈતન્યમય છે તે, શિવ અર્થાત જે આનંદ સ્વરૂપ છે તે, શિવ સ્વરૂપ છે કલ્યાણકારી છે. શિવ મંગળકારી છે. અને એ મંગળકારી અને કલ્યાણકારી જો કોઈ હોય તો એ હું છું ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. અર્થાત કલ્યાણ જ્યાં છે ત્યાં દુઃખ અને દર્દનું નામો નિશાન નથી. ચિદાનંદ એવું કહેવામાં આવ્યું. એટલે ચૈતન્ય જ્યોતિ છે. અને ચૈતન્ય જ્યોતિ જ્યાં પ્રજ્વલિત હોય ત્યાં જ્ઞાન પ્રકાશ હોય, અજ્ઞાન રૂપી અંધારાનો નાશ હોય. અને અંધાર નથી, once again અંધાર નથી એવી જે રાત્રિ છે એને જ શિવ રાત્રિ કહેવામાં આવે છે. જે ચિદાનંદ અર્થાત ચૈતન્ય રૂપે આનંદ છે. અને જ્યાં ચૈતન્ય રૂપે આનંદ હોય તો મેં કહ્યું તેમ દુઃખનું નામો નિશાન ના હોય. આત્માથી અજ્ઞેય જે છે, જે દૂર છે ત્યાં અંધારું છે. આત્માથી અજ્ઞાત છે, દૂર છે ત્યાં અંધારું છે. અજ્ઞ હોય, અજ્ઞેય હોય, અજ્ઞાત હોય એ આત્માથી દૂર હોય. પણ આત્માથી દૂર હોઈ શકે નહીં કોઈ માનવ માત્ર, એવું ઉપનિષદે કહ્યું. અને તૈત્તરીય ઉપનિષદે ઘોષણા કરી સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. જો હું બ્રહ્મ છું તો હું સત્ય સ્વરૂપ છું, હું પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. અને જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં જ્ઞાન ના હોય. અને આ તો પ્રતિકાત્મક ભાષા છે વેદોની. જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ અને જ્ઞાન એટલે અંધાર. ટૂંકમાં તૈત્તરીય ઉપનિષદે કહ્યું સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. અર્થાત જ્ઞાનથી સત્યથી દૂર છે એ અજ્ઞાની છે. અને અજ્ઞાની માટે જીવનભર રાત રાત અને રાત છે. એને મળે દિવસ આવે જ નહીં. દિવસ તો ત્યારે આવે જ્યારે શિવરાત્રિ આવે. શિવરાત્રિ જાગતા હોય, શિવનું જ્યારે સ્મરણ થતું હોય ત્યારે કલ્યાણનું નામ હોય. અને એમાં જ માત્ર અજવાળું હોય છે. બાકી એને મંગળકારી અથવા કલ્યાણકારી કહેવામાં આવે છે. હવે જે મંગળકારી હોય, જે કલ્યાણકારી હોય એ કેવો હોય? એ સત્ય સ્વરૂપી હોય. જે સત્ય હોય
એ હંમેશા શિવ એટલે જ્ઞાન ત્રીજોમય હોય અને એ હંમેશા સુંદર હોય. ત્યાં રાત્રિ જ નથી. શિવના સામ્રાજ્યમાં રાત્રિ છે નહીં. રાત્રિનો નાશ છે, કારણ કે કલ્યાણકારી અને મંગળકારી છે. માટે શિવરાત્રિ જ્ઞાનોદય છે, તેજોમય છે, અને માટે એવી રાત્રિએ પૂજન કરવામાં આવે છે. અને ત્રિપ્રહરનું પૂજન પણ હોય છે. પણ પૂજન તો આખા દિવસનું ગમે ત્યારે થાય. શિવ જો તમારા હૃદયમાં હશે તો પૂજન કોઈ પણ પડે તમે કરી શકશો. શિવ સમયબદ્ધ નથી, સમયની પીડે પાર છે. આ મુહૂર્તમાં નહીં, મુહૂર્તની પીડે પાર છે. એટલે જે ક્ષણે તમે પૂજન કરો એ શિવરાત્રિ કહેવામાં આવે છે. મારે આજે આપને એટલું જ સમજાવવું છે કે 33 કરોડ દેવતામાંથી આ એક જ એવો કેમ કે જેને મહાદેવ કહેવામાં આવે. આટલું સમજીને જશો તો શિવરાત્રિ તમારી પરિપૂર્ણ થઈ જશે. ભગવાન શંકર કે શિવ કલ્યાણકારી. કોનું કલ્યાણ? સમગ્ર માનવ જાતનું કલ્યાણ કરે. જળ અને ચેતન બંનેનું કલ્યાણ કરે. જળ અને ચેતન બંનેનું કલ્યાણ કરે છે એવું તમે સમજી કઈ રીતે શકો? જ્યારે સમુદ્રનું મંથન કરવામાં આવ્યું, વાસુકી નાગ એક બાજુ પૂંછડી રાક્ષસોએ પકડી અને મુખ હતું ત્યાં દેવો હતા, અને એને દોરડું સમજી અને સમુદ્રનું મંથન કરવામાં આવ્યું. અને સમુદ્રનું મંથન થયું ત્યારે ઘણું બધું તો નીકળ્યું. ઐરાવત જેવા અમૃત કુંભ નીકળેલો, પણ અંતે એમાંથી હળાહળ વિષ નીકળ્યું. હળાહળ વિષ એટલું ભયંકર હોય કે જો પ્રસરે તો ખેદાન મેદાન કરી નાખે. માત્ર માનવી નહીં, પણ જગતમાં જેટલા જીવો છે નષ્ટ થઈ જાય, ફેલાતું જાય એમ. એટલે જગતનું ખેદાન મેદાન અટકાવવા માટે, પ્રાણી માત્રને બચાવવા માટે, પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાન શિવ છે ને એને વિષપાન કર્યું. વિષપાન કર્યું, હળાહળ ઝેર ને પીધું. અને પીધું એટલે આ ગળા સુધીનો ભાગ છે એ બ્લુ થઈ ગયો, નીલો થઈ ગયો. એટલે એને નીલકંઠ નામ આપવામાં આવ્યું. શિવ નીલકંઠ કહેવાયા. ઝેરના પ્રભાવે એનું ગળું ભૂરું થયું, વાદળી થયું, નીલું થઈ ગયું. આ ઝેર ગળાથી આગળ કેમ ના ગયું? કહ્યું છે તમને કોઈએ? ના. ક્યાંક આવા પ્રસંગોમાં તમારે આવવું નહીં. જ્ઞાનની આકાંક્ષા નહીં, આત્મજ્ઞાન માટે અપેક્ષા નહીં. જિજ્ઞાસા તો મરી પરવારી છે. ભજન ગાવા, તાબોટા કૂટવા, પણ તત્વજ્ઞાન સમજવું નહીં. ભગવાન શિવે કલ્યાણકારી જ્યારે આ વિષપાન કર્યું, વિષપાન કરતાની સાથે એને યાદ આવ્યું, સ્મરણ થયું કે મારા હૃદયની ભીતર તો વિષ્ણુ બેઠો છે. એટલે અટકાવી દીધું. વિષને આગળ ન જવા દીધું. કેમ? કે ભગવાન વિષ્ણુને મુશ્કેલીમાં ન મૂકવા પડે માટે. હવે ભગવાન વિષ્ણુને મુશ્કેલીમાં ન મૂકવા પડે એટલે શું? આપણા વેદો છે, આપણા શાસ્ત્રો છે, એને આવું કહ્યું છે કે ઈશ્વર કે આત્મા છે ક્યાં? તો હૃદય ગુફામાં. તો ઉપનિષદોએ કહ્યું યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ પરમેવોમન. યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ, એ પરમાત્માને હૃદયની ગુફામાં જાણો. બીજી ક્યાંય નથી. તમારાથી દૂર નથી, પણ હૃદય ગુફા તો શોધો.
તમારે હૃદય છે તો ડોક્ટરોને ખબર છે, ગુફા એટલે અવકાશ, અવકાશ એટલે ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા એટલે નિરાકાર, અને નિરાકાર હોય નિરાકારમાં વસવાટ કરે. અને વિષ્ણુ ત્યાં છે એવું સ્મરણ થતાની સાથે આ શિવે ગળા સુધી અટકાવી દીધું, અને એ દિવસથી એમનું નામ નીલકંઠ છે એવું કહેવામાં આવે છે. હું સમજાવવાનો પ્રયાસ કરું છું કે 33 કરોડમાંથી આ એકને જ મહાદેવ કેમ કહેવામાં આવે. ભગવાન રામે પણ શિવજીની જ પૂજા કરી. લંકા જવું તું, દરિયો પાર કરવો હતો, રાવણનો સંહાર કરવાનો હતો, એ એમનું કામ હતું. કેમ? એ અવતારી પુરુષ હતા. અવતારી પુરુષને લક્ષ્ય આપવામાં આવેલું, પણ સફળતા માટે દરિયા કિનારે બેસી માટીનું શિવલિંગ બનાવ્યું. ત્યાં પૂજા કરવાની હતી. શિવલિંગ તો બનાવ્યું, પૂજા કરે કોણ? શોધ થઈ બધે કે કોઈ બ્રાહ્મણને લઈ આવો, કોઈ બ્રાહ્મણને લઈ આવો, કોઈ બ્રાહ્મણને લઈ આવો. કોઈ બ્રાહ્મણ જડે નહીં. પછી સમાચાર મળ્યા કે એક માણસ છે, એનું નામ રાવણ છે, અને એ બ્રાહ્મણ છે, અને એ કર્મકાંડ જાણે છે, એને લઈ આવો. અને એવું થયું કે પૂજા કરાવવા માટે આજે જેમ માતાજી બેઠા હતા અને બે સંન્યાસીઓ બેઠા હતા, એમ રાવણને બ્રાહ્મણ તરીકે બેસાડવામાં આવ્યો. અને રાવણ બ્રાહ્મણ તરીકે બેઠો અને એને પૂજા શરૂ કરી શિવલિંગની. અને પૂજા સમાપ્ત થયા પછી બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપવામાં આવે. આહા, કરુણાનો સાગર! ભગવાન શિવે કહ્યું, દક્ષિણા માટે આપ ચાહો એ માગી શકો છો. અને રાવણે કહ્યું, દક્ષિણા માટે હું વિચાર કરું છું. થયું, પૂજા પતી ગઈ. પણ જવાનું હતું ક્યાં ખબર છે તમને? લંકા નહીં, વિશ્વકર્મા પાસે. પાર્વતીજીએ પ્રાર્થના મૂકી હતી કે મારા માટે સોનાનો મહેલ બનાવીને આપો. અને ભગવાન શંકરે આ સોનાનો મહેલ બનાવેલો, સોનાની નગરી ઉભી કરેલી દરિયામાં. પણ જ્યારે કર્ણ તો આપણે જાણીએ છીએ દાનવીર છે, પણ એ નથી બહુ મોટા દાનવીર. જ્યારે ભગવાન શંકરે એમ કહ્યું પેલા બ્રાહ્મણને, રાવણને, કે તું માગી લે, દક્ષિણામાં શું જોઈએ છે, એટલે એને કહ્યું કે આ સોનાની નગરી અને સોનાનો મહેલ મારે જોઈએ છે. ઉદાર હાથે શિવજીએ લઈ અને પોતે કૈલાસપતિ હિમાલયમાં રહેવા ચાલ્યા ગયા. આ લંકા રાવણની નથી, નહોતી, પાર્વતીજી માટે બનાવવામાં આવેલી. પણ દક્ષિણામાં આ બ્રાહ્મણ, જો કેવો સમય છે, એક જ બ્રાહ્મણ નીકળ્યો, અને એ બ્રાહ્મણ એવો હતો જ્ઞાની કે આજે પણ એના સ્તોત્રો આપણે ગઈએ છીએ. અને એ બ્રાહ્મણે તાંડવ નૃત્ય કરી. ક્યાં કરી બધી વાતો પછી કરીશ, મારી પાસે લાંબી વાતો છે, પણ તમારી પાસે સમય નથી. એને તાંડવ નૃત્ય કર્યું. માછરો પર મનાય એક રાક્ષસ તાલ છે, જ્યાં મારી પીઠ ઉપર હું 40 કિલો વજન લઈ અને ચાલતો ચાલતો યાત્રા કરવા માટે ગયો હતો. અને રાક્ષસ તાલ પાસે મારે જવું હતું, જ્યાં ભગવાન શિવે તાંડવ નૃત્ય કરેલું. અને ભગવાન શિવે તાંડવ નૃત્ય કર્યું, આખો હિમાલય હલવા લાગ્યો. પણ રાવણના મુખમાંથી જે શબ્દો નીકળી પડ્યા એ હતા, जटाटवीगल जल प्रवाह पावित स्थल गले वलंब लंबितंबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनौ पुनः शिव शिवम्. જટા કટા હસમ બ્રહ્મમ.
આ તાંડવ નૃત્ય કેવું હશે? અને એક બ્રાહ્મણ નૃત્ય કરે, કલ્પના બહારની વાત છે. પણ આ સાચા બ્રાહ્મણો, બ્રાહ્મણ એટલે જનોઈધારી નહીં, તમારી અટકવાળા બ્રાહ્મણો નહીં, બ્રહ્મને જાણે એ બ્રાહ્મણ કહેવાય. બ્રહ્મ જાનાતી, અને એને એવું નૃત્ય કર્યું, એવું નૃત્ય કર્યું, અને આખે જગમાં જાહેર થયું કે 133 કરોડમાં જે એમ કે છે હું એકલો પુરુષ નથી, હું સ્ત્રી પણ છું. આ સ્ત્રીઓએ વંદન લાખ કરવા જોઈએ. એક દેવતા એમ કહ્યું સ્ત્રી પણ છું અને પુરુષ પણ છું, એટલે અર્ધ નારી નટેશ્વર એને કહેવાયા. કોઈ દેવતા એવું નથી કીધું મારું અડધું શરીર સ્ત્રીનું છે અને અડધું પુરુષનું છે. અને હું તમને કહું છું, સ્ત્રી અને પુરુષના સંયોજનથી આ જગત અને તમે બધા જીવતા છો. પણ કેમ કોઈ દેવતામાં હિંમત ના આવી કે હું એવું કહું કે હું સ્ત્રી પણ છું? 33 કરોડમાંથી એકે કહ્યું, એટલે આપણે એને કહ્યું મહાદેવ. એક જ જણને કહેવાય છે મહાદેવ, અને એ દિવસથી એનું નામ પડ્યું અર્ધનારી નટેશ્વર. દિવ્ય સંજોગનથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય સંભવ છે. અને આ નટરાજ જેને કહેવાય શંકર ભગવાનને, એ દિવ્ય નર્તક છે. સર્જન અને વિસર્જન, સર્જન અને વિસર્જન એના દિવ્ય નૃત્યથી જ થાય છે. અને નૃત્યનો એક ભાગ છે, એટલે એને અર્ધનારી નટેશ્વર કહેવામાં આવે છે. સાયન્સ અને વિજ્ઞાનની શોધ કરનારા કહે છે ઇટ ઇઝ કોસ્મિક ડાન્સ. અને એ શંકરે એક પગ ઊંચો કર્યો જટા ખટા કરીને, અને એ તળાવનું નામ ખબર છે? રાક્ષસતાલ. તમારામાંથી કોઈને તો એ સદભાગ્ય નહીં મળ્યું હોય. માનસરોવરની યાત્રા તો બહુ સહેલી છે. હું 81માં જોહાનિસબર્ગમાં સાઉથ આફ્રિકામાં પ્રવચન કરતો હતો, અને મને ટીવી ઉપર સમાચાર મળ્યા કે ભારતને કૈલાસ જવા માટે છૂટ આપવામાં આવી છે. કારણ કે સ્વામી સુબ્રમણ્યમ એક આપણા નેતા હતા, એને એનું પોતાનું પીએચડી હાર્વર્ડમાં કરેલું. ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણન પછી જો પહેલામાં પહેલો કોઈ માણસ હોય કે જે પ્રોફેસર થયો હોય ત્યાં, તો એ સ્વામી સુબ્રમણ્યમ, અને એને કોમ્યુનિઝમ પર પીએચડી કરેલું. એટલે ઇન્દિરા ગાંધી એને કહ્યું તું જા, આ આપણા ભગવાન છે અને એ આપણી પવિત્ર જગ્યા છે, તો તમે ચીનને કહો કે અમને યાત્રા કરવા માટે રસ્તો આપે. અને એ સ્વામી સુબ્રમણ્યમ રસ્તો લઈ આવ્યા હતા. પછી આગળ તો બધી ઘણી વાત છે. એ નારાયણાશ્રમ આવ્યા અને અમારે શું સંવાદ થયો એની વાત નથી. પણ હું એક મારા ટ્રસ્ટી જોડે મારો પોતાનો સામાન લઈ અને ગયો હતો. એ ટ્રસ્ટી યાક ઉપર હતા અને હું પગે ચાલતો ગયો હતો મારો સામાન લઈને. અને એ દિવ્ય નર્તક છે, માટે કોસ્મિક ડાન્સ કહેવામાં આવે છે એમનો. અને એક નટેશ્વર એ મહાદેવ કહેવામાં આવે છે. મારે એટલું જ સમજાવવું છે, 33 કરોડમાંથી એકને જ કેમ મહાદેવ કહેવામાં આવે? વૈજ્ઞાનિકો ભેગા થયા આખા જગતના, એટલે વાત કરું કે ના કરું? રસ પડે છે કે નથી? આખા જગતના વૈજ્ઞાનિકો ભેગા થયા. એ લોકોને ગોડ પાર્ટિકલની શોધ કરવી હતી. વોટ ઇઝ ગોડ પાર્ટિકલ? એટલે એ લોકોએ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ પાસે ખોદકામ શરૂ કર્યું. 29 કિલોમીટર લાંબી એક ટનલ ખોદવામાં આવી, 5 કિલોમીટર ઊંડી અને 29 કિલોમીટર લાંબી એવી ટનલ ખોદવામાં આવી. અને એ લોકો ગોડ પાર્ટિકલની શોધ આજે પણ કરે છે. પણ એનું જે મુખ્ય દ્વાર છે ને, એ દ્વાર આગળ જે કોઈ મૂર્તિ મૂકવામાં આવી હોય તે નટરાજની મૂર્તિ છે. અને એ કોસ્મિક ડાન્સ કહેવામાં આવે છે ને. એવું માનવામાં આવે છે કે જે કંઈ સર્જન થયું છે, હું સાયન્સની લેંગ્વેજમાં વાત કરું છું, એ ડાર્ક મેટરથી થયું છે. ડાર્ક મેટરથી બધું થયું છે ઉત્પન્ન, અને બધું ડાર્ક મેટરમાં
સમય જાય છે. અને એટલે જ સાયન્સમાં વાતો છે બ્લેક હોલની, અને બ્લેક હોલ ઉપર મેં પ્રવચન કર્યા છે, અને બ્લેક હોલ ઉપર મારા પ્રવચનનો એસે છે, અને ઉત્તરના તોરણે કરી અને એક મારું પુસ્તક છે, એમાં મારા શિષ્યોને બ્લેક હોલ એટલે શું એ સમજાવવા માટે મેં આર્ટિકલ લખ્યા છે. આજે પણ એ પુસ્તકમાં છે. એ જમાનામાં હિમાલયમાં હું હતો ત્યારે એટલો બરફ પડ્યો હું બહાર નીકળી ના શકું, અને મારી 8x8 ની એક લાકડાની રૂમ હતી, એમાં 20 વર્ષ મેં ગાળ્યા, અને હું બહાર નતો નીકળી શક્યો. એટલે મેં વિચાર્યું શું કર્યું, ચાલો ડાર્ક મેટર પર લખવા માંડો. અને એ મારા પત્રો આજે ઉત્તરના તોરણે એવું એક પુસ્તક છે, એમાં તમને જોવા મળશે. ભગવાન શિવ ભાષાના સ્વામી છે. શેના સ્વામીજી? ભાષાના સ્વામી છે. સંસ્કૃત એ દેવ ભાષા છે, સર્વ સાંસારિક ભાષાઓની જનની છે. બધી ભાષાઓ એમાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે એવું માનવામાં આવે છે. અને સંસ્કૃત ભાષાના જે મૂળાક્ષર છે ને એ ડમરૂના નિનાદથી ઉત્પન્ન થયા છે. અય્યુમ રૂલ અભય આ ડમરૂનો નિનાદ થયો એનામાંથી મૂળાક્ષર સંસ્કૃતના અ ઈ ઉ જે આપણે કહીએ છીએ તે એ મૂળાક્ષર એમાંથી થયા છે. અને નૃત્યની કોઈ કળા હોય નટરાજમાંથી આવી છે. શિવ નૃત્ય કળાના પ્રણેતા છે, નટરાજ કહેવાયા છે, કળા મર્મગ્ન કહેવાયા છે, માટે મહાદેવ કહેવાય છે. આ શિવ અનાદિ અને અનંત છે, અર્થાત is beginningless and therefore he is endless. એમનો જન્મ જ નથી એટલે એનો અંત પણ હોય નહીં. ઇન્ફિનાઇટ એવા સંકેત માટે, ઇન્ફિનાઇટ એવા સંકેત માટે, ઇન્ફિનાઇટ એવા સંકેત માટે આ આકાર છે ને એ લિંગનો આકાર છે, વર્તુળ જેવો. વર્તુળ ક્યાંથી શરૂ થાય ક્યાં અંત થાય કોઈને ખબર નથી. ઇન્ફિનિટ સાયન્સની ભાષામાં પેરાબોલિક કેવું કંઈક નામ કહેવામાં આવે છે વર્તુળ જેવી વસ્તુને, પેરાબોલિક. તો ટૂંકમાં મારે તમને એટલું જ સમજાવવું છે કે 33 કરોડ દેવતામાંથી આ એકને જ કેમ મહાદેવ કહેવામાં આવે છે. એટલે ક્યાંથી પ્રારંભ થાય ને ક્યાંથી અંત થાય એ અધ્યાર છે. જેમ વર્તુળમાં પણ એવું હોય, વર્તુળ દોરો એટલે ક્યાંથી શરૂ થયું અને ક્યાંથી અંત થાય એ કહેવાય નહીં. એટલા માટે અનાદિ, આદિ નથી, જન્મ નથી, તે અનંત જેનો અંત નથી, તે શિવ અનાદિ અને અનંત છે, માટે મહાદેવ છે. કરુણાના સાગર છે. દર્દ સહન થતું નથી અને હિમાલયમાં બેઠા બેઠા એ શંકર છે નીચું જુએ છે, એની આંખમાંથી કઈ ટપકી પડે છે, અને જે ટપકી પડે છે એથી નીચે 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 આંસુ નીચે જાય છે. એ રુદ્રાક્ષનું રૂપ લઈ લે છે. રુદ્રાક્ષ એટલે શું? ભગવાન શંકરના જે આંસુ છે એ રુદ્રાક્ષ છે. કૈલાસ પર્વત પર નીચે ગગડતા ગગડતા અંદર ખાચા ખાચા થઈ ગયા. ભગવાન શિવ કરુણાનો સાગર છે, તેમના આંસુનું પ્રતીક રુદ્રાક્ષ છે. કેટલાક છોકરાઓના નામ પણ રુદ્રાક્ષ રાખવામાં આવે છે. ભાવનગરમાં એક છોકરાનું ઓળખું છું, એનું નામ રુદ્રાક્ષ છે. યોગની શરૂઆત છે ને શિવથી થઈ છે, એટલે આદિ યોગી પણ એને કહેવામાં આવે છે. મેં પૂર્વે કહ્યું તેમ વિશ્વકર્માની મદદથી પાર્વતી માટે શિવે સુવર્ણની નગરી બનાવી, પણ દાનમાં આપી દીધી એટલે એ લંકા રાવણની થઈ ગઈ હતી. શિવ એટલે જ સત્યમ જેને કહેવામાં આવે છે તે, શિવ એટલે જ શિવમ જેને કહેવામાં આવે છે, કલ્યાણકારી છે તે. અને જે કલ્યાણકારી હોય એ સુંદર હોય એટલે સત્યમ શિવમ સુંદરમ એ મહાદેવનું બીજું નામ છે. શિવના તાંડવથી
નર્તન અને નૃત્યનો પ્રારંભ થયો. એટલે નૃત્ય છે ને એ શિવના તાંડવથી થયું છે. પ્રારંભિક નૃત્ય. અત્યારે તમે કથકલી યોગ જેટલા નામ બોલો ને બધા, પણ શરૂઆત બધા નૃત્યની શિવથી થઈ છે. માસ્ટર છે ડાન્સના, એટલે નૃત્યનો પ્રારંભ થયો. અને મેં કહ્યું તેમ શબ્દો હતા, માતાજી ગાયા ચટાકટા, અને સંગીતનો જન્મ છે એ પણ એમના ડમરુથી જ થયેલો. જેવી રીતે મૂળાક્ષર જન્મ્યા અને મૂળાક્ષર બાદ આજે સંગીત છે એ પણ, એટલા માટે સામ ગાન એક ગાવામાં આવે છે. એતત્ સામ ગાયન નાસ્તે હા ઓહા ઓહા ઓ. એક જ લાઈન બતાવી તમને મેં. એટલે આખું શાસ્ત્રીય સંગીત છે ને એ ભગવાન શિવની કૃપાથી મળ્યું છે. ડાન્સ શિવની કૃપાથી મળ્યો છે. સંસ્કૃત ભાષાના મૂળાક્ષર શિવની કૃપાથી મળ્યા છે. એટલે એને મહાદેવ કહેવામાં આવે છે. 33 કરોડ દેવતામાંથી. આવા શંકરને પ્રાપ્ત કરવા હોય કરવું શું પડે? શિવને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો તપ કરવું પડે. એ તપ કર્યું છે પાર્વતીએ. મહાકવિ કાલિદાસ નું નાટક છે કુમાર સંભવ, એમાં આ બધું આવે છે. પણ એ પાર્વતીએ એક બાવાને પ્રાપ્ત કરવા માટે તપ કર્યું. પંચાગ્નિ તપ. ચારે બાજુ અગ્નિ ખડકેલો હોય, બળ 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 બળતો હોય, અને સૂર્યોદય થાય એટલે પાર્વતી વચ્ચે બેસે અને સૂર્ય સામે જોવાનું, આંખો મટમટાવવાની નહીં, અને જેમ સૂર્ય જાય એમ ફરતા રહેવાનું, અને સૂર્યાસ્ત થાય ત્યારે જ આંખો બંધ થાય એવું તપ કર્યું. ત્યારે એને આ શંકર ભગવાન પોતાના પતિદેવ તરીકે મળ્યા હતા. આવું તપ કર્યું એને. અને એવું તપ કરવું હોય તો આ શિવની રાત્રિ છે. દમ છે તમારામાં જો હોય તો. ફાગુણની ચતુર્દશી એ મહાશિવરાત્રિએ ભગવાન શંકરે લિંગનું રૂપ ધારણ કરેલું, અને એ પછી પાર્વતીજી સાથે એમના વિવાહ થયેલા. પાર્વતીએ ભગવાન શંકરને પ્રાપ્ત કરવા મેં કહ્યું પંચાગ્નિ તપ કરેલું. એટલું જ નહીં, 33 કરોડ દેવતામાંથી એકને જ કેમ મહાદેવ કહેવામાં આવે? એને કામ દહન કર્યું માટે. એક જ વાર ત્રીજું નેત્ર ખોલ્યું અને કામદેવ નું દહન થઈ ગયું. આ કામદેવ એટલે કોઈ માણસ નહીં, આ તમારામાં જે કામના રહેલી છે તે, તમારામાં જે વાસના રહેલી છે તે, તમારી કામના છે ને એ તમને પરમાત્માની સમીપ પહોંચવા દેતી નથી, તમને ભોગ વિલાસમાં ખેંચી જાય છે. એનું દહન કરનાર કોઈ હોય માત્ર એક છે, એને ભગવાન શંકર નહીં મહાદેવ કહેવામાં આવે. બસ આટલું જ નહીં. જ્યારે દેવી ગંગા ત્રિભુવન તારીણી એને પૃથ્વી પર ઉતરવું હતું ત્યારે ક્યાંય જગ્યા દેખાતી નથી ને. જો કોઈ જગ્યા પડે ગંગા સ્વર્ગથી તો ખેદાન મેદાન તોડી ફોડીને ભસ્મીભૂત કરી નાખે. ભગવાન શંકરને ખ્યાલ ચાલ એ જાનવી ઉતાર, આમ કરી જટા ફેલાઈ ગઈ અને ગંગા ઉતરી, અને એવી જટા ફેલાઈ ગઈ કે ગંગા નદી ગૂંચવાઈ ગઈ, પડતી પછી શાંત થઈ, અને પછી આપણી મુક્તિ માટે એ ધરતી પર વહેતી થઈ અને પછી પાતાળમાં ચાલી ગઈ. એટલે મારે તમને એ સમજાવવું છે, દેવી ગંગા જાહ્નવી એને ત્રિપથગા કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે છે? ત્રિપથગા. 3 પથ છે. સ્વર્ગથી આવી પૃથ્વી પર ઉતરી અને પાતાળમાં ચાલી ગઈ.
પાતાળે વિલીન થઈ ગઈ. એટલે ગંગાને સ્વર્ગથી ઉતરાણ માટે કોઈ લાવ્યું હોય તો એ ભગવાન શંકર છે, એ આપણી મુક્તિ માટે હતું. એટલે કહેવાય છે કે ગંગામાં સ્નાન કરવાથી આપણને મોક્ષ વગેરે પુણ્ય વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. પૃથ્વી પર સ્વર્ગથી પડે તો વિનાશ સંહાર તોડફોડ થાય. અનાચાર ને હિંસા રોકવા ભગવાન શંકરે જટા ફેલાવી. એટલા માટે શંકર ભગવાનનું બીજું નામ છે ગંગેશ્વર મહાદેવ, ગંગાધર મહાદેવ. 33 કરોડમાંથી એક મહાદેવ કેમ બન્યા એની નાનકડી આ વાત. ગંગાધરમ ગંગેશ્વરમ અર્ધનારી નટેશ્વરમ કામ દહનાદ ભસ્મેશ્વરમ. એવા મહાદેવનું સ્મરણ પાવન પંચાક્ષર મંત્રથી થાય. નાનામાં નાનો મંત્ર જેને પંચાક્ષર મંત્ર કહેવામાં આવે. મને લાગે છે તમને મુશ્કેલી હોય મારે બંધ કરવું પડે સમયના અભાવ. બંધ કરું કે 10 મિનિટ લઉં? જોરથી બોલો. પંચાક્ષર મંત્ર એટલે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ 2, શિવાય 3, 5 અક્ષર. કારણ કે શરીર પંચમહાભૂતથી બન્યું છે. આકાશ, વાયુ, પૃથ્વી, જળ ઇત્યાદિ. તો સૌથી પાવરફુલ મંત્ર હોય ને તો આ પંચાક્ષર. જો તમને ખબર હોય કે આપણા ઘરમાં કોઈ બીમાર છે અને આ છેલ્લી ઘડી છે તો પંચાક્ષર મંત્ર શરૂ કરી દેજો. બીજું આવડે કે ના આવડે. એમાં ઓમ એટલે અનાદિ અનંત પરમેશ્વર એક. નમઃ એનો અર્થ થાય હું નમન કરું છું, પણ હું નમન અહંકારને ઝુકાવીને કરું છું. અહંકાર ઝુકાવી દઉં છું એટલે મારી ઉપાધિ બાળી દઉં છું અને નમન કરું છું. ઉપાધિ એટલે હું ડોક્ટર નથી, હું એન્જિનિયર નથી, હું પતિ નહીં, દાદા નહીં, હું ધનવાન નહીં, હું બળવાન નહીં. આ બધી જે ઉપાધિ છે એને ભસ્મ કરું છું અને નમન કરું છું. એટલે નમઃ હું અહંકાર ઝુકાવી અને નમન કરું છું. અને નમન કરું છું કારણ કે ન મન ન પછી ખાલી જગ્યા મન એટલે હું મન શૂન્ય થઈ જાઉં છું. આજે મન મૂકી અને નમન કરું છું. પણ કોઈ સમજાવતું નથી અને કોઈ સમજવા તૈયાર નથી. મન કોઈને મૂકવું જ નથી. હું એ જ કરીશ કે મારું મન મને જે કહેશે. ઓ માય ડિયર સર, યુ આર નોટ સ્લેવ ઓફ યોર માઇન્ડ, યુ આર માસ્ટર ઓફ યોર માઇન્ડ. રિમેમ્બર, યુ આર માસ્ટર ઓફ યોર માઇન્ડ. તારું મન કે નહીં કરવાનું, પણ તું જે કહે છે ને એ તારે મને કરવું જોઈએ. તો જ તમને કહેવાનો હક છે ઓમ નમઃ. બાકી કોઈ દર ભૂલથી નમઃ બોલતા નહીં. નમઃ પછી આવે શી. શી એટલે સમનો સંકેત છે. મારામાં મનની ચંચળતા દૂર કર, શમન કર, મન ઉપર કાબુ કર અને મન ઉપર કાબુ કરતા શીખવાડ. એટલે આપણે શી બોલ્યા. નમઃ પછી શી એટલે મન ઉપર જય કરવો છે, મનનું નિયંત્રણ કરવું છે. હું મનનો દાસ નહીં, હું મનનો સ્વામી છું. પછી આવે છે વાહ. શી વાહ. વાહ એટલે હે કૃપાનિદાન મહાદેવ, મારી વાસનાનો સંહાર કરો. આપણો પુનર્જન્મ કેમ થાય છે? અતૃપ્ત ડિસસેટિસ્ફાઈડ ડિઝાયર ના લીધે આપણો પુનર્જન્મ થાય છે. એ પુનર્જન્મ ના થવા દેવો હોય તો વાહ બોલવાનું. શી વાહ. હે ભગવાન, મારી વાસનાઓને ભસ્મ કર, વાસનાઓને બાળી દે અને વાસના ત્યાગની શક્તિ આપ. કામનાઓનો જો ત્યાગી થઈશ તો હું સ્થિતપ્રજ્ઞ થઈશ અને વાસનાને જો બાળી મૂકીશ, યાદ રાખજો, તો પુનર્જન્મથી મુક્ત થઈ જઈશું. પછી આવે છે ય, યમરાજનો. શી વા ય. ય અર્થાત કાળ. હે પ્રભુ, હે મહાદેવ, મને કાળ મુક્ત કરો, જેથી જન્મ મૃત્યુનું ચક્ર સમાપ્ત થાય અને મારો મોક્ષ થાય. આ જન્મે જ મારો મોક્ષ થાય. આમ પંચાક્ષર મંત્ર અર્થાત પંચમહાભૂત અગ્નિ, વાયુ, પૃથ્વી, આકાશ, જળ થી બનેલ પાર્થિવ દેહના બંધનથી હું મુક્ત છું.
આ મારો દેહ છે, પાર્થિવ દેહ છે, એનાથી મારે મુક્ત થવું હોય તો આ એક જ રસ્તો છે. આ મંગળકારી, કલ્યાણકારી રાત્રિ એટલે અજ્ઞાન સંહારક રાત્રિ. ભ્રાંતિમાં ના રહેતા કે શિવરાત્રિ એટલે અંધારું. અને એટલા જ માટે શિવરાત્રિ અજવાળામાં તેજોમય રાત્રિમાં પૂજન કરવાનું. આ શિવની જેટલી વાત કરીને મેં 33 કરોડમાં એકમાં કેમ મહાદેવ કહેવામાં આવે છે? એ શિવ છે કેવા કહી દઉં, શાનમાં, સમજણમાં. સમજણ પડે તો પણ કહી દઉં, સમજણ આવે તો પણ કહી દઉં. કંબુ કંબુ કુંદેન્દ્ર કર્પૂર ગૌરમ શિવમ. કંબુ કુંદેન્દ્ર કર્પૂર ગૌરમ શિવમ. કંબુકુંદેન્દુ કર્પૂર ગૌરમ શિવમ. કંબુકુંદેન્દુ કર્પૂર ગૌરમ શિવમ. સુંદરમ સચ્ચિદાનંદ કંદમ આનંદ કંદમ. સુંદરમ સચ્ચિદાનંદ કંદમ આનંદ કંદમ આનંદ કંદમ. સુંદરમ સચ્ચિદાનંદ કંદમ આનંદ કંદમ આનંદ કંદમ. કંબુકુંદેન્દુ કર્પૂર ગૌરમ શિવમ. કંબુ આ શિવ છે કેવા? કંબુ એટલે પેલો શંખ છે. શંખ શ્વેત હોય એટલે શું કે કંબુ એટલે આ ભગવાન શિવ શ્વેત રંગી છે, પણ કેવા? શંખ જેવા છે. પછી બીજો શબ્દ છે કુંદંદુ. આ કુંદ એટલે શ્વેત. ચમેલીનું પુષ્પ હોય, તમારે જોવામાં બહુ ઓછું આવે. ચમેલીનું પુષ્પ હોય, શ્વેત હોય, પણ અર્ધ ગોળાકાર હોય. અર્ધ ગોળાકાર હોય એટલે ચંદ્ર જેવું હોય. ચંદ્ર જેવું હોય એટલે એની ઇન્દુ કહેવામાં આવે છે. ચંદ્રનું બીજું નામ ઇન્દુ એટલે કુંદેન્દુ. સંધિ છે ત્યાં આગળ કુંદેન્દુ. કંબુ કુંદેન્દુ. અને કેવા છે? કર્પૂર ગૌરમ. કર્પૂર કેવું હોય છે? શ્વેત હોય છે, પણ પરવારમાં ઉડી જાય. આપણે આરતીમાં કહીએ છીએ ને, શું કહીએ છીએ? કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ. સંસાર સારમ કર્પૂર અને ભુજગેન્દ્ર હારમ એટલે એ કેવા છે? કર્પૂર જેવા છે. અને કેવા છે? શિવમ. કંબુ કુંદેન્દુ કર્પૂર ગૌરમ શિવમ. શિવમ એટલે મંગળકારી છે તે. અને સુંદરમ. સુંદરમ એટલે મંગળકારી.
જે મંગળ કરે ને એ સુંદર હોય, અને સુંદર હોય એ સત્ય હોય, અને સત્ય હોય એને શિવ કહેવામાં આવે છે. સચ્ચિદાનંદ કંદમ એટલે જે કલ્યાણકારી છે, સત છે, સત્ય છે, અને સત્ય જે ત્રણે કાળે હોય તે, અને સત્ય જે જડ નથી તે ચૈતન્ય છે, તે એ અનાદિ અનંત છે, તે એવા કેવા છે આનંદ કંદમ એટલે આનંદ ઘન. આનંદ એક એવો શબ્દ છે એનો પર્યાય નહીં મળે. સુખનો પર્યાય દુઃખ, રાતનો વિરોધી જોઈતું હોય તો દિવસ, અજવાળું એટલે અંધારું, પર્યાય જ નહીં મળે અને વિરોધી શબ્દ નહીં મળે આનંદનો. એટલે આનંદ ઘન એટલે આનંદ કંદમ એવું કહેવામાં આવે છે. સિદ્ધ સનકાદિ યોગીન્દ્ર વૃંદારક વિશ્વ વિદે વંગ ચરણા રવિન્દ ચરણા રવિન્દ કંબુ કુંદેન્દ કર્પૂર ગૌરમ શિવમ સિદ્ધ સનકાદિ સિદ્ધ સનકાદિ યોગેન્દ્ર વૃંદારક સિદ્ધ સનકાદિ વિશ્વવિધિ વંદ્ય ચરણારવિંદમ ચરણારવિંદમ. સિદ્ધ પુરુષ ઇન્દ્ર કહેવાય, અને ઈશ્વરના ત્રણ સ્વરૂપે મેં બતાવ્યા. એમ બ્રહ્માજી, the one who is known as creator of this universe, એટલે સર્જનહાર જે છે બ્રહ્મા, એ બ્રહ્મા સર્જનહાર છે. એના માનસ પુત્રો 4 છે, અને ચારે ચાર માનસ પુત્રો છે ને એ કોની પૂજા કરે છે? શંકરની. એટલે શંકર એના આરાધ્ય દેવ છે. એ 4 પુત્રો એટલે સનક, સનત, સનંદન અને સનાતન, આ ચારે ના આરાધ્ય દેવ કોઈ હોય તે ભગવાન શંકર છે. એટલે મહાદેવ છે. હું એક જ વસ્તુ સમજાવું છું, 33 કરોડમાંથી એકને કેમ મહાદેવ કહેવામાં આવે છે તે. અને યોગેન્દ્ર વૃંદારક એ ચારે સ્વયં યોગીઓમાં ઇન્દ્ર જેવા છે, શિવ પૂજક છે. માટે એ શિવને દેવાધિદેવ મહાદેવ, માત્ર મહાદેવ નહીં, દેવાધિદેવ મહાદેવ કહેવામાં આવે છે. વિશ્વ વિધિ વંદ્ય, જે શિવ વિશ્વમાં વંદનીય છે, સૃષ્ટિ રક્ષા કાજે વિષ પીનારા છે, ગંગાજીને માથે ધરનારા છે, એવા જે વિશ્વમાં પ્રખ્યાત અને દિવ્ય છે. એના ચરણા રવિંદમ, એના ચરણે એટલે એના ચરણ કમળ કેવા છે? એના ચરણ કમળ વચ્ચે કોમળ છે, એને હું વંદન કરું છું. કંબુ કુંદેન્દુ, કંબુ કુંદેન્દુ કર્પૂર ગૌરમ શિવમ નૌમિ કરુણાકરમ ગરર ગંગાધરમ નૌમિ કરુણાકરમ ગરર ગંગાધરમ નિર્મલમ નિર્ગુણમ નિર્વિકારમ નિર્મલમ નિર્ગુણમ નિર્વિકારમ નિર્મલમ નિર્ગુણમ નિર્વિકારમ નિર્વિકારમ
निर्विकारम् कम्बुकुन्देन्दु कर्पूरगौरं शिवम् सुन्दरं सच्चिदानन्द कन्दम् आनन्दकन्दम् आनन्दकन्दम् નિર્મલમ અમામથી ધોયેલો નહીં, નિર્મલમ સાબુથી સાફ થાય તે નહીં, નિર્મલમ જેનામાં રાગ નથી, જેનામાં દ્વેષ નથી. તમે તો સભ્ય સમાજમાંથી આવો છો, તમને તો અનુભવ હોય જ. એક જ ઘરમાં બધા રહેતા હોય, દેરાણી ને જેઠાણી રૂમ બાજુ બાજુમાં હોય, અને એક કહે છે આઈ કાન્ટ સ્ટેન્ડ હર, પેલી કહે છે આઈ કાન્ટ સ્ટેન્ડ હર, કોઈ કહે છે આઈ કાન્ટ સ્ટેન્ડ હિમ, બીજો કહે છે આઈ કાન્ટ સ્ટેન્ડ હિમ. નજીક કરો છો, વચ્ચે માત્ર દિવાલ છે, તમે એકબીજાનું મોઢું જોવા નથી માંગતા. અરે તમારા જગતમાં હોય એવું નહીં, અમારે ત્યાં પણ એવું હોય કે કોઈ બેન કોઈ જોડે બોલે જ નહીં, કોઈ સંબંધ જ નહીં, વાત જ નહીં કરવાની. કેમ? દ્વેષથી ભરેલા હોય. એવી રીતે કોઈ રાગથી ભરેલા હોય, એને મળ કહેવાય. રાગ અને દ્વેષ તો શિવ કહેવાય છે નિર્મલમ, જેના રાગ પણ નથી અને દ્વેષ પણ નથી, વાસના શૂન્ય છે. નિર્મલમ અને કહેવાય છે નિર્ગુણમ. એટલે તમને એમ થાય કે એનામાં સારા ગુણ નથી, એ ગુણની વાત નથી, એ તો શાસ્ત્રની વાત છે. ત્રણ જ ગુણ છે, સત્વ રજસ અને તમસ, અને ત્રણ ગુણમાં ત્યાંથી સૃષ્ટિનો જન્મ છે. ભગવાને અમુક વસ્તુ સત્વમાંથી બનાવી, અમુક રજસમાંથી, અમુક તમસમાંથી બનાવી. માયાના ત્રણ ગુણ સત્વ રજસ અને તમસ, એ ત્રણે ત્રણ બંધનકારક છે. અત્યારે પ્રવચન નથી, લાંબો સમય લેતો નથી કેવું રીતે બંધનકારક છે, પણ ત્રણે ત્રણ ગુણ છે એ બંધનકારક છે. સત્વ પણ બંધનકારક છે, રજસ તો છે જ, અને તમસ તો તમને આળસુ બનાવી દે, અને પરમાદો વય મૃત્યુ એવું કહેવાયું છે તમસ માટે તો. પણ આ ત્રણે ત્રણ નરકના દ્વાર છે એવું ગીતામાં આવે છે, અને ત્રણે ત્રણ નરકના દ્વાર છે, અને એમાંથી છૂટવું જોઈએ. ભગવાન શિવ આવા ત્રણ ગુણોમાંથી છૂટેલા છે, એટલે કહેવાય છે નિર્ગુણ કહેવામાં આવે. આ છે ખાલી સાંભળવાનું નહીં, સમજવાનું. નિર્મલમ, નિર્ગુણમ અને નિર્વિકારમ. આ નિર્વિકાર એટલે શું? વિકારો. આપણા શરીરમાં વિકાર છે, 6 વિકાર છે, અને 6 વિકાર એટલે કયા કયા? તો કે છે ભાઈ આપણા અંદર એવા વિકાર છે. પેલા તો છોકરીને ખબર પડે, એની માને કાનમાં કે તો એમ બાપા ને પછી બધા ભેગા થાય એમ કે પિયર મોકલી દો. કેમ? આ ગર્ભવતી છે. સમજો, ગર્ભવતી છે એટલે છે, ઈઝ આર છે, ગર્ભ છે એટલે અસ્થિ, એક વિકાર. પછી જાય હતે એટલે 9 મહિના પછી જન્મે છે, બીજો વિકાર. કાંક રોતા રોતા જન્મે, બીજો વિકાર. પછી ત્રીજો વર્ધ હતે એટલે વર્ટિકલ ગ્રોથ અને હોરિઝોન્ટલ ગ્રોથ બંને થાય એટલે ત્રીજો વિકાર. પછી વિપરિણામ હતે એટલે પહેલામાં પહેલો કોઈ રોગ લાગુ પડે તો મોતિયો, બેતાળા થાય એટલે આમ મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવવું પડે. અને વિપરિણામ હતે પછી અપક્ષી હતે, પછી ધીરે ધીરે કાનથી સાંભળવાનું બંધ થાય, દાંત પડી જાય. જે ચોકઠું પહેરતો હોય ને એના ઘેર કોઈ દવા સવારે 5 વાગે જવાય નહીં. તમે બૂમ મારો ને રમેશભાઈ રમેશભાઈ, તમે ઉઠી જ ના શકો. કેમ? બોખો હોય. એ તો આમ ડાન્સર નાખીને આવે તારે ઓળખી શકાય. એટલે આ બધું થાય આપણામાં. શું થાય? ફેરફાર થયા જ કરતા હોય છે. એટલે ટૂંકમાં હું તમને સમજાવવા માંગુ છું કે આ બધા વિકારો છે, અને આ વિકારો એટલે શું? કે અસ્થિ જાયતે વર્ધતે, વિપરિણમતે,
અપક્ષીય હતી અને વિનષ્ટ હતી, છેલ્લે મૃત્યુ થઈ જાય, વિનાશ થઈ જાય. આવા જે શિવ છે એને માટે આ કવિ છે, સાક્ષાત્કાર કરેલો કવિ, દાસાનો દાસ જેને કહેવાય એવો કવિ, એ લખે છે પ્રચુર ભવ ભંગનમ પ્રાણત જન રંજનમ પ્રચુર ભવ ભંજનમ પ્રણત જન રંજનમ પ્रणत जन रंजनम દાસ તુલસી, દાસ તુલસી શરણ સાનુકૂલમ दास तुलसी शरण सानुकूलम 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 પ્રચુર ભવ ભંજનમ. એટલે શંકર એટલે કોણ? પ્રચુર એટલે ભયંકર, ભયાનક, ઘોર સંસાર છે એનો ભંગ કરનાર છે. સંસારનો ભંગ કેવી રીતે થાય? સંસારનો જન્મ કેવી રીતે ખબર છે? અજ્ઞાનમ પ્રભવમ સર્વમ. આ બધું અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલું છે. પણ સમજાવો તો ખરા. અલા અંધારું હતું એટલે તો દોરીના બદલે પેલો સાપ દેખાય, તો સાપ હતો નહીં પણ દેખાય પેલો સાપ જન્મ્યો હતો. એમ અંધારું એટલે અજ્ઞાન, અજ્ઞાન છે એટલે આ સંસાર દેખાય છે. આ સંસાર સાચો નથી. પણ આ મારી પ્રિયતમા છે એને માટે જાન નછાવર કરવા તૈયાર છું. એ આ સાચી નથી, આ સપનાની બહેરી છે. હું સાચી માનું છું, એના માટે બધું જ કરવા તૈયાર છું. આ મિલકત તારી સાચી નથી. તું એમ કે છે કે આ સંપત્તિ છે, સંપત્તિ છે. આ વિપત્તિ છે, વિપત્તિ છે, વિપત્તિ છે, વિપત્તિ છે, વિપત્તિ છે. વિપત્તિ છે એટલે એક જ માનું દૂધ પીનાર કોર્ટે ચડે છે. વિપત્તિ છે માટે ટૂંકમાં આ સંસાર છે ને અજ્ઞાનમાંથી જન્મ્યો છે. અજ્ઞાનમ પ્રભવમ સર્વમ જ્ઞાનેન પ્રવિલીયતે. અને જ્ઞાનમ નષ્ટ થઈ જાય. અને ભગવાન શંકર જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. શિવ સ્વરૂપ છે. સત્યમ શિવમ સુંદરમ. અને એ શંકર ભગવાન એક જ છે કે જે આ ઘોર ભયાનક સંસારથી આપણને મુક્તિ અપાવી શકે, અજ્ઞાનની ઊંઘમાંથી આપણને જગાડી શકે. અને અજ્ઞાનની ઊંઘમાંથી નહીં જાગીએ તો ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાગે. ગીને જો તો જગત દિશે ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે. એટલે અજ્ઞાન ભોગ કરશો તમે, કારણ કે તમે નિર્મળ નથી. માટે અજ્ઞાનમાં જ ભોગ થાય છે. તમારી સંપત્તિ છે ને એ સ્વપ્નની છે. પણ સ્વામીજી તમે તો વૈરાગ્યવાન કહેવાઓ ને, તમે કેવું ઘર બાર, માતા પિતા, ભાઈ બહેન, બાંધુ બધું છોડી અને સંન્યાસી થઈ ગયા? No! મેં કઈ છોડ્યું નથી. અને છોડ્યું હોય તો મારો બાપ સ્વપ્ન નહોતો, મારી માં સ્વપ્ન નથી, મારી બહેન સ્વપ્ન ની હતી, મારું ઘર સ્વપ્ન નહોતું. અને સ્વપ્નની સંપત્તિ છોડી અને હું બહાર આવ્યો.
પણ અજ્ઞાન બનીશ ત્યાં સુધી સાચું લાગશે. ઊંઘમાં અટપટા ભોગોમાં છે, પણ જાગીને જોઉં તો આ જગત દિશે નહીં. આ જગત જ જો નથી તો મેં છોડ્યું ક્યાં કશું છે? અને જગત જ નથી તો છોડી શકાય પણ નહીં. એટલા માટે શંકરાચાર્યજીએ પણ કહ્યું, જ્ઞાતે તત્વે કહ સંસાર. આમ જ્ઞાનદાતા એ શંકર છે, માટે 33 કરોડમાં એકને મહાદેવ કહેવામાં આવે છે. ભગવાન શંકર અજ્ઞાન નાશક શિવ છે, માટે એને મહાદેવ કહેવામાં આવે છે. અને એવા મહાદેવને તુલસીદાસજી પોતાના કાવ્ય દ્વારા કહે છે પ્રણત જન રંજનમ. એટલે જે કોઈ શિવને શરણે જાય છે, તમે જશો તો નક્કી કરો આજે કે શિવને શરણે જવું છે કે નહીં. જે કોઈ શિવને શરણે જાય છે એ સુખદાયી થાય છે. કેમ? સંસારનો નાશ એને જડે છે, અને સંસારનો નાશ થાય એટલે મનોરંજન થાય, અને મનોરંજન પ્રદાન થાય એટલે કહ્યું પ્રણત જન રંજનમ. કંબુ कुन्देन्दु कर्पूर गौरम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद कंदम आनंद कंदम आनंद कंदम આપે મને સહન કર્યો, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. શાંતિ પાઠ. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ.